Ողջույն, դուք դիտում եք ուրիշ ֆուտբոլը եւ մենք գտնվում ենք Թբիլիսիում։ Բորիս Պայչայձեի անվան մարզադաշտում, Դինամոյի մարզադաշտում, որտեղ վաղը Հայաստանի հավաքականը կհյուրընկալվի Վրաստանի ընտրանում։ Առաջին խաղում վրացիները 3-0 հաշվով կարողացան հաղթել, Երևանյան պարտությունը մոռանալու ժամանակն է եւ խաղալու ժամանակն է։ Վաղը մեր հավաքականը կանցկացնի փլեյոֆ փուլի պատասխան հանդիպումը։ Մենք ներկա եղանք Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Վանցխիպի մամուլի ասուլիսին եւ ինչպես տեսնում եք, ներկա ենք նաև Հայաստանի հավաքականի նախախաղային մարզմանը, որը եւ դուք կարող եք դիտել։ Իսկ մինչ այդ չմոռանաք բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, դնել լայք այս վիդեոին եւ միացնել զանգակը, որպեսզի մենք նորից հանդիպենք։ Բարի դիտում եւ առաջ դեպի հաղթանակ։ Բարի երեկո, հարգելի լրագրողներ, հարգելի հետևորդներ, մենք սկսում ենք Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Վանցխիպի եւ կիսապաշտպան Արտուր Սևոքյանի նախախաղային մամուլի ասուլիսը մինչև ասուլիսը սկսելը մարզիչը հանդես կգա կարճ հայտարարությամբ, որից հետո կանցնենք հարցերին. Before starting the press conference, the head coach will do a short announcement, after which we will continue with Georgian media and then with Armenian media. Please, coach. Good afternoon. Yes, first of all, I want to do an announcement regarding a player of the Armenian squad, Ramos, who himself, in a talk with me, put himself out of the team by actually demanding that he wanted to play tomorrow. And in my career, I have never experienced something like this, that a player puts me in a position that if I don't put him in the lineup, that he then will leave the team. So he left the team, he's not in the team, and if you do something like that, you're not a team player as well. So just on that, then everybody knows what's the reason. A player that only played 30 minutes in the second Bundesliga the last 3 months and is now asking for a place in the lineup. Okay, that was my announcement. Thanks. Ինչպես հասկացաք, այսօր Հրանտ Լեոնրանոսը մոտեցել է մարզչին եւ ասել է, որ եթե նա չխաղա հիմնական կազմում, ապա հարցրել է արդյոք խաղալու է հիմնական կազմում թե ոչ, մարզիչը պատասխանել է, որ հավանաբար ոչ, այդ դեպքում նա պատասխանել է, որ ինքը ցանկանում է խաղալ հիմնական կազմում կամ չի լինի թիմում, եւ բնականաբար մարզիչը որոշում է կայացրել, որ Ռամոսը չի լինելու թիմում, չի կարող լինել այնպիսի ֆուտբոլիստ, ըստ մարզչի, որը իրեն վերդասի թիմային շահերից եւ իր կարիերայի ընթացքում մարզիչը նշում է, որ այդպիսի դեպք չի եղել, որ որևէ մի խաղացող մոտենա իրեն եւ այդպիսի հայտարարություն անի կամ այդպիսի առաջարկ անի, սա է մարզչի դիրքորոշումը եւ մենք ցանկացանք ներկայացնել այն ասուլիսի սկզբում, որպեսզի այս տեղեկատվությունը լինի մեր կողմից եւ ոչ թե հետագայում ուրիշ տեղերից ինֆորմացիա լինի. Well, it's very simple. I took over the end of October, and in the 6 weeks that I was, or actually 4 weeks that I was coaching the first team, George was not in his best moment because of the months before with the other coach. And we had 2 other strikers at that time as well, Brian Broby and Chupa Akpom. They were scoring both, and we were trying to find a spot for him on the midfield behind the strikers. Unfortunately, I couldn't work that long with him, but of course, it was very clear that he has great qualities, and I had actually no problems with him at all. He was always training well, and I think in the benefit of George and also the club, Ajax, it was the best that he went back to France for himself, that he could start playing again. Yes, it's my first camp. We trained 3 times, and of course we have an idea of how we want to go forward, but we have to build a team like Georgia built a team in the last years, and it's not going from one day to another that's going to happen.
So we have to have patience, and we have to be looking around really good also to young players that we can fit in, and then slowly we want to become better, but we also want to make big steps because in September the World Cup qualification starts. Բարի երեկո բոլորին, ինչպես մարզիչը նշեց, մենք պատրաստվել ենք առաջի խաղին մաքսիմում, ինչ որ բաներ չստացվեց, բայց վաղվա հանդիպանը նույնպես պատրաստվելու ենք, քանի որ եկել ենք այստեղ, որպեսզի ուղղենք սխալները եւ մաքսիմում նվիրվենք դաշտում, որպեսզի հասնենք դրական արդյունքի։ First, I will ask the coach. So you mentioned that there was disruption in your team because of the player who demanded to play and had to be sent back home. How disruptive was this incident to the atmosphere of the team as a whole, or was this a one-off exception, or is a general atmosphere in the team not ideal? No. I think the atmosphere, of course, when you lose a game, it's not nice, never, and 3-0 at home. But we've been training, we've been working together, and we had some really good sessions. And then something like this happens just this afternoon. So I had to explain to the players, because otherwise it's for them strange when they don't see a player anymore in their squad. And we move on. As I said, you have to be really proud to play for your country. And if you don't have that, and after just one game, I hardly even know his name, and he tells me that he has to play, otherwise he's leaving. Well, then, for me, it's easy. Then you leave. Կարծում եմ, որ այո, Վրաստանի հավաքական երկրպագուները շատ էին մեր մարզադաշտում, բայց վաղվա հանդիպանը ես վստահ եմ, որ մեր երկրպագուները նույնպես կլինեն մարզադաշտում, որպեսզի երկրպագեն հավաքականին, քանի որ նրանք առաջի անգամ չի, որ երկրպագում են հավաքականին, ու հավաքականը նույնպես կփորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի ուրախացնի մեր երկրպագուներին։ Ռոբերտ Մարտիրոսյան, Նոր ֆուտբոլ, Արթուր առաջին խաղը բացակայում էր հայտարարությունից, մարզիչը նշեց, որ տվյալ դեպքի համար գրեթե 5 ֆուտբոլիստ ունենք, արդյոք կար նեղվածություն որ չես եղել հայտարարությունում, եւ ինչպես է քեզ ավելի հարմար խաղալ աչից թե ձախից, եւ արդյոք մարզիչը փորձարկել է քեզ ձախ եզրում որպես տարբերակ։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ ասած, դա մարզիչի որոշումն է եղել, ու ես լսել եմ մարզիչի որոշումը, ու իմ համար ամենակարևորը հավաքականի կազմում լինելը եւ արդյունքն է, ու ես ինչքան էլ եթե ունենամ ինչ-որ նեղվածություն, ես միշտ հավաքականի տղաների կողքին եմ, ու հավաքականի մի մասնիկն եմ կազմում, ես ունեմ փորձ խաղալու ձախ եզրում նույնպես, քանի որ անցած մարզչի օրոք խաղացել եմ ձախ եզրում, ինձ ավելի հարմար է աջ եզրում, բայց եթե մարզիչը ինձ վստահի ձախ եզրում, ես պատրաստ եմ։ Իսկ փորձարկել եք թե ոչ դրան տարբերակ։ Մարզումները շատ կարճ է եղել, չենք հասցրել փորձարկել ձախ եզրում կամ աջ եզրում, դեռևս չենք փորձարկել, չէ։ Արմեն։ Ամեն կարևոր առաջին արիք Արթուր ֆուտբոլում հոգեբանությունը շատ կարևոր է։ Չնայած առաջին խաղում պարտվեցինք 0-3 դաշտով, բայց ոչինչ կորած չէ, դեռ հավանականություն կա հաղթելու։ Կարող է վստահ լինել, որ քաղաքականը հոգեբանորեն ուղիղ վերականգնվել է եւ ամբողջովին թողել անցյալում այդ հանդիպումը։ Կարծում եմ այո, քանի որ ամեն ինչ արդեն անցյալում է ու վաղ ունենք շատ կարևոր հանդիպում եւ բոլոր ֆուտբոլիստների կոնցենտրացիան վաղը դուրս գալ դաշտ եւ անել առավելագույնը, որպեսզի հասնենք դրական արդյունքի եւ իմ կարծիքով նույնպես ամեն ինչ անցյալում է, վաղ ունենք կարևոր խաղ, պատրաստվում ենք այդ խաղին։ Արթուր դուք նույնպես հայտնվել եք նման իրավիճակում ինչպես Ֆրանոսը, բայց դուք հիմա նշում եք, որ պատրաստ եք հավաքականի համար յուրաքանչյուր քանի, ինչպես եք վերաբերվում Ֆրանոսի նման քայլին։
անկեղծ ասած չեմ ցանկանա մեկնաբանել այդ ամենը, քանի որ Մարտիրոսը արդեն նշեց։ Ես ինչպես ասացի, կազմում եմ հավաքականի մի մասնիկը ու իմ համար ամենակարևորը որպեսզի մաքսիմում օգուտ տամ հավաքականին, դա կլինի մեկնարկային կազմում թե փոխարինման դուրս գալուց իմ համար այդքան էական չի, ես այստեղ եմ գալիս որպեսզի առավելագույնս անեմ իմ ազգի համար։ Ես Վարդ Հավաքյան Հայաստանում գիտություն, խնդրում եմ ուզում հասկանալ հաջորդիվ մեր հավաքականի ինչը տարբերվելու ձեր ղեկավարման օրոք, այսինքն խաղաոճը ինչով է տարբերվելու, ինչ ծրագիր կունենա եւ ինչ ուղղությամբ է կարող հավաքականը զարգացնելու, հաշվի առնելով մեր ժամանակից համաշխարհային ֆուտբոլային տնտեսությունը։ The question is about what will be your playing style, the playing style of the national team during your coaching time, and what way of developing our national team you have in your mind, also taking into consideration the modern ways of football development in the world. Yeah, first of all, we have to have a good look on what kind of players are available, and I think if you look at systems, it's not about systems. You can play 4-3-3, you can play 5-3-2. It's about the players that play together and understand the way that we want to play. But of course, we also have to adapt to the strength of an opponent. At this moment, we are in that process of building, and we played 4-3-3 in the game against Georgia, with the midfielder coming inside and trying to get in an overload. But in the end, if you play against a strong opponent, then it's also about defending. And so it's a mix of all these things that we have to lift the level up. Մենք պետք է միշտ ելնենք այն խաղացողների ընտրությունից, որը ունենք, այնպես չէ, որ ուղղակի ինքնանպատակ որոշում ենք խաղալ 4-3-3 կամ 5-3-2, պետք է հաշվի առնենք նաև մրցակցի ուժը, օրինակ Վրաստանի դեմ տնային խաղում էինք կիսապաշտպանով, որը անդադ ներս էր մտնում, կամ ֆուտբոլիստով, որը փորձում էր ավել խաղացողի իրավիճակ ստեղծել, բայց միշտ պետք է հաշվի առնել նաև հակառակորդի ուժեղ եւ թույլ կողմերը եւ ըստ դրա նոր ընտրել մարտավարությունը։ Արմեն։ Mr. Are there many consequences after the first game, and how well do you know our team already? Sorry, and how good? How well do you know our team already? Well, look, consequences. We started with the idea that we, of course, were prepared, knowing that Georgia is a very good team, and we let ourselves down by big mistakes, individual mistakes. Nevertheless, we also saw that in level, the Georgian team is at this moment further. So consequences. It's a big word. We are looking at all the players. We're trying to get a good balance in the team, and that's at this moment the situation where we are. Մենք սկսել ենք մոտեցել ենք խաղին այն մոտեցմամբ, որ Վրաստանի հավաքականը շատ լավ թիմ է, բայց ինքն էլ տեսակ, որ բազմաթիվ անհատական սխալներ եղան, հետևանքները ասված է մի փոքր ավելի բարձրագույն արտահայտություն է, պետք է ուղղակի գտնել թիմային բալանսը եւ ավելի հնարավորինս լավ պատրաստենք մոտակա խաղը։ Արնե։ Ամենալիչան Պաստյուս նոն մասի ցանկանան ուզը դարբասապայի դիրքի մասին շատերը առաջին խաղից հետո ասում են, որ պետք է հնարավորություն տա դեմ մյուս դարբասականներին ծրագրել նման եւ առաջիկա խաղում կամ խաղային հնարավոր է դիրքի փոփոխություն։ The question about the position of the goalkeeper, a lot of people say that it would be good to give a chance also to another goalkeepers that we have in our team. Do you have something like this in your plans, and would we see a change of goalkeeper's position in tomorrow's game or no? Not only the goalkeeper position, I think in general we are looking to improve and to see and to also give players a chance. At this moment, this camp, we have 2 games, and
In June, we have 2 other games. So in the coming 3 games, we will try to look at as much as possible players, and also goalkeepers would be good to have another opportunity to have a look. Միայն դարպասապահների դիրքը չէ, մնացած բոլոր դիրքերում էլ մենք անընդհատ պետք է փորձենք փնտրել խաղացողներ եւ ապահովել արդեն եղած խաղացողների առաջ խաղացումը, զարգացումը եւ կարծում եմ հունիսյան հավաքի ընթացքում էլ կփորձենք ավելի շատ ֆուտբոլիստներ դիտարկել, ինչպես դարպասապահի դիրքում, այնպես էլ այլ դիրքերում։ Սուրեն Նարեկ Գրիգորյանը արտասահմանում խաղաց ամենակայուն խաղացուցադրող հայ ֆուտբոլիստներից մեկն է, բայց մեր նախորդ մարզիչը նրան այդքան շատ խաղաժանանակ չէր տրամադրում։ Ինչքանով եք հասցրել ծանոթանալ Նարեկի որակների եւ ինչպես եք պատկերացնում նրա դերը հավաքական։ Narek Grigoryan is one of Armenian players who is getting stable playing time in his club. He was not playing so much during the period of the previous coach. How much are you already familiar with his skills, and how do you think about his position in the team now? Looking at the last few days in the camp, we get an impression of all the players, also from Narek. He is a player that can play from the right, he can play behind the striker. And he's an interesting player, so it's a player that we for sure, also because he has a young age, for sure we try to get him as much as possible playing. And as I answered already to the question before, in the coming 3 games we will try to have a look at as much as possible players. Ոչ միայն Նարեկին, բոլոր խաղացողներին ենք ուշադիր հավաքի ընթացքում։ Նարեկը շատ հետաքրքիր խաղացող է, կարող է խաղալ ինչպես աչից, այնպես էլ հարձակվողի հետևում, հետաքրքիր որակներ ունի եւ ինչպես արդեն նշեցի, առաջիկա խաղերի ընթացքում փորձելու ենք ինչքան հնարավոր է շատ հնարավորություն տալ, հատկապես հաշվի առնելով, որ ինչպես Նարեկը, այնպես էլ մի շարք խաղացողներ երիտասարդ են։ Այք Սովորաբար երբ մարզիչները թիմ են գլխավորում, նրանք լուծում են մի քանի խնդիրներ, օրինակ արդյունքի հասնել, ֆուտբոլիստների աճ ապահովել, թիմի զարգացվածություն կամ գեղեցիկ խաղ ցուցադրել եւ այլն։ Բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում արժի գնահատում են միայն արդյունքներով։ Որքանով է ձեզ համար կոմֆորտ աշխատել միտեղ, որտեղ գնահատում են միայն արդյունքը։ Usually when the coach is taking the charge of a team, his evaluation is from the game that his team is showing or the progress he is making, but usually the experience is showing that in Armenia everybody is judging the team only by results. How comfortable do you already feel working in a place, having in your mind that your work in the national team will be judged only by the results? Yes, this is part of football and also part of the culture of the country where you live. I experienced the same in Greece, and we had a difficult start in Greece as well. And slowly we managed to change a lot in the team, in the squad. And I think if you look at that team now, it's a team that we built, and we want to do the same here. And it's a process. And we understand the people want to see results. We want to see results as well. But sometimes you need more time. And with this team, it's very clear that it needs time. Դա աշխատանքի մի մասն է, եթե ես շատ լավ տեղակ եմ դրան, քանի որ Հունաստանում նույնպես բախվել եմ այդ իրավիճակին, երբ որ այնտեղ նույնպես անկյունակարային էր համարվում արդյունքը, բայց ես տեսնում եմ եւ երևի դուք եք տեսնում, որ այս թիմը իրոք ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանանք ապահովել այդ առաջընթացը, իսկ Հունաստանի հավաքականին հետ հայաց գցելով կարող եմ ասել, որ եթե հիմա նայեք այդ թիմին, հիմնական խաղում են հենց այն ֆուտբոլիստները, այն թիմը, որը հենց մենք ենք կառուցել։ Վերջին հարցը Ռոբերտ խնդրեմ։ Հայաստանի հավաքականի նախին գլխավոր մարզիչը շատ էր սիրում զրուցել ֆուտբոլիստների հետ, ճանաչել նրանց եւ բացահայտել նրանց որպես մարդ, հասկանալ նրանց խնդիրները եւ պահանջմունքները։
Արդյոք դուք ունեք նման մոտեցումներ եւ քանի անձնական ճանաչողական բնույթի զրույց եք ունեցել ֆուտբոլիստների հետ եւ արդյոք կարող եք ասել, որ ճանաչում եք ձեր ֆուտբոլիստներին։ The previous coach was often mentioning that he likes to have individual talks with the players to get to know them better, both as a person, as an individual. Did you have already talks with the players, and can you say that you already are familiar with our players, both as players and as human beings? Yes, I had 25 individual talks the last few days. How successful it was, because once we already know that it's not so much successful. Yes, well, probably he didn't listen good enough because I talked with him that he was a player with a very good age, with a good future ahead, and that we have plans with him, and we had plans with him for tomorrow as well. And that we will have, with a lot of players, we have some of these ideas and plans. We try to explain them how we played. We ask them about private situation, about are they married, do they have children. So in a short time, we try to really know as much as possible of a player, but also that needs time because we only had 4 days, and with every player we talked 15 minutes. Հավանաբար լրագրողը հարցրեց, որ երևի թե այդ զրույցները մարդը նշեց, որ 25 զրույց է ունեցել վերջին 2 օրվա ընթացքում, ինչին Ռոբերտը հարցրեց, երևի թե նրանցից մեկը այնքան էլ հաջող չի եղել, եթե ունենք այսպիսի իրավիճակը, եւ մարդը չպարզաբանեց, որ Ռանոսին ասել է, որ նա երիտասարդ է, լավ տարիքում է, դեռ կստանա իր շանսը եւ այնպես է, որ վաղվա խաղում էր իր հետ կապված պլաններ կային, սակայն ցավոք ֆուտբոլիստը չի ցանկացել լսել։ Մարդը իր զրույցների ընթացքում բնականաբար հարցուփորձ է անում, հետաքրվում է ովքեր են ամուսնացած կամ երեխաներ ունեն կամ ինչ խնդիրներ ունեն, բայց նաև այդ ճանաչողական process-ը այնպեսի մի բան է, որ ժամանակ է պահանջում։ Okay. Thank you. Thank you. Երևանում օրինակ բավականին ջերմ լուսություն է կազմակերպել այլ
Շարժելի գծում գրոհելիս Հայաստանի հավաքականը դիպուկում կողմում են 3 պաշտպան բայց շատ հաճախ ամեն ինչ կառնում է իրար չնոր են ինչը շատ են ամենայն հավաքականության պատճառները հուսանք այս օրերի ընթացքում շփվել են շորվանը եւ կազմեցեն ոչ թե բայց ամեն ինչ ծանր է լինելու իրականում տեսականորեն է հավաքական շանս ունի, բայց երբեմն շանս կա եւ պետք է ամեն ինչ անել նույնիսկ եթե հաղթել, բայց չնվաճել դիվիզիոնի ուղեկից, դա էլ է տարբերակ, այսպես հեղինակության հաղթանակ կարելի ասել, ապացուցել, որ մենք շատ թույլ չենք Հայաստանի հավաքականից, այդպիսի կարելի ասել չունեինք, Մամարդաշվիլին 1-2 դրվագում խաղի մեջ, հուսանք վաղը մեր տղաները շատ կանհանգստացնեն Վալենսիայի դարպասապային, իհարկե կլինեն փոփոխություններ ներկային կազմում, չգիտեմ դարպասապայի մասին, հարցին ցիպը երերում պատասում եւս կլինեն փոփոխություններ, բայց մենք ունենք հարձակման դուրս մնաց կազմից, չգիտեմ միգուցե ոչ երկար ժամանակով Կևին Ռանտլեոն Ռանոսը միգուցե այսպես տակ որոշում է կայացրել մոտեցել մարզչին եւ այդ հարցը տվել ու եթե իր քայլն անի հնարավոր է ների այսպես կարելի ասել հավաքականի նոր մարզիչը բայց նախ պետք է խաղա ակումբում ինչն ամենակարևորն է խաղային պրակտիկա չունի եւ պետք չէ հույսը դնել հավաքականում խաղարկի նախախաղային մարզման առաջին րոպեներ